Hello, my dear student, myself S.B. Jadhav, subject physics, and this is the lecture number 11 on the chapter magnetic field due to electric current. Now, in today's lecture, you have to start the problems on this chapter. If you see in the textbook on the page number 248, the exercise of this chapter is given, and from that exercise, the question number 2, the problem is started. So, see this problem. A piece of straight wire has mass 20 gram and length 1 meter. It is to be leviated using a current of 1 ampere flowing through it and perpendicular magnetic field B in a horizontal direction. What must be the magnetic field B? So in this problem, first see what is given to you. The diagram is given here. You are given one wire. This is the wire of length 1 meter. The mass of this wire is 20 gram. Then it gets converted into kilogram. That is 20 into 10 raised to minus 3. And the current is flowing through this wire is 1 ampere. Now see, when the current of 1 ampere is flowing through it, the magnetic field is produced. And the word leviated comes in this problem. What is the meaning of leviated? That wire is suspended. ती वायर कशी राहायला पाहिजे? टांगलेल्या अवस्थेमध्ये राहिले पाहिजे. And there is a perpendicular magnetic field B. Suppose this is the magnetic field and this wire in this position. ती वायर त्या मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर या अवस्थेमध्ये सस्पेंडेड पोझिशनमध्ये राहणं गरजेचं आहे. आता ही वायर जर आपण इथे ठेवली, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इट कम्स डाऊन, बट you have to keep this wire here in the levated position. It means in the suspended position. आणि ते काम कोण करणार? When the current is flowing, the magnetic field is produced and that magnetic field apply the force on this wire. आता या वायरवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतोय, त्याच्यामुळे ती वायर खाली जाऊ शकते, परंतु ती आपल्याला खाली जाऊ द्यायची नाही, ती याच पोझिशनला राहायला पाहिजे. आणि ते काम कोण करणार आहे? तर जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते ते मॅग्नेटिक फील्ड या वायरवरती फोर्स ॲक्ट करणार आहे. दॅट इज द मॅग्नेटिक फोर्स. दॅट इज द मॅग्नेटिक फोर्स. सो इन धिस केस द मॅग्नेटिक फोर्स and the gravitational force acting on this wire both are equal. That is the central idea of this problem. So you can write the gravitational force is equal to magnetic field force. Okay, gravitational force is denoted by mg, you know, that is equal to magnetic field force. वायर वरती ॲक्ट होणारा फोर्स, that is BIL sin theta. आणि ती वायर कशी असणार आहे? मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर, द अँगल बिटवीन देम that is the 90 degree sin 90 is 1. So finally we write mg is equal to BIL sin theta is 1. You have to calculate the value of magnetic field. So write this equation for B. You get B is equal to mg upon IL. Now put all the given values. Mass 20 into 10 raised to minus 3 into g, acceleration due to gravity, that is 9.8, divided by current flowing through the wire is 1 ampere. These are the given quantities, and length of the wire is 1 meter. And then by solving this, you get the final answer, that is 1.96 into 10 raised to minus 1 Tesla. There is no need. How this answer is come? By solving this, you get this final answer. Okay. Now see the next question number 3.
That is the problem number 3 on the page number 249. Calculate the value of magnetic field at a distance of 2 cm from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere, and the given quantity here, that is permeability mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 Weber per ampere meter. Again, this problem is very simple problem. One thing is important while solving the problem, that you know all the theoretical part and you know the formulas. So in this present problem, there is a one straight wire. There is a one straight wire, and from that wire, at a distance of 2 centimeter, at a distance of 2 centimeter, you have to find out the magnetic field. When the current I is flowing through this wire, straight wire, the magnetic field is produced, and that magnetic field you have to determine at this point at a distance of 2 centimeter. So given quantities, that is distance 2 centimeter, convert it into meter. सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये कन्वर्शन करताना ते सेंटीमीटरला आपण 100ने डिवाइड करतोय. 100 means 10 raised to 2. When you take that 10 raised to 2 into numerator, that is 2 into 10 raised to minus 2 meter. हे तर आपल्याला जमायलाच हवं. Then current flowing through the wire, that is 5 ampere. And what is the magnetic field? आता स्ट्रेट कंडक्टरपासून एका ठराविक डिस्टन्सवरती किती मॅग्नेटिक फील्ड आहे हे काढण्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे, आपण बघितलेला आहे. द रिक्वायर्ड फॉर्म्युला इज बी इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाय डी. सो दॅट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाय इंटू 2 I अपॉन डी. हा जो फॉर्म्युला आहे, हाच फॉर्म्युला कसा लिहिला आपण, हे मी 0 आहे तसं लिहिलं आहे, आणि डिनोमिनेटरला जे 2 पाय आहे तर त्याच्याऐवजी मी 4 पाय लिहिलं आहे. म्हणजे डिनोमिनेटरला या 2ला 2ने मल्टिप्लाय केला. आता डिनोमिनेटरला 2ने मल्टिप्लाय केला म्हणजे न्युमरेटरला 2ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो म्यू 0 अपॉन 4 पाय ही लिहिलं आपण, बरोबर आहे. देन 2 I अपॉन डी, हेच फक्त या पद्धतीने लिहिलं आपण. परत या 2ने या 4ला डिवाइड केलं. देन कम्स द ओरिजिनल फॉर्म्युला. Instead of mu 0 upon 4 pi, the value of mu 0 is given. Mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 pi जर इकडे घेतलं तर mu 0 upon 4 pi त्याच्याबद्दल काय लिहू शकतो आपण, 10 raised to minus 7. Put that value here. Then 2. Okay, and I, the current flowing through the conductor, that is 5, divided by d, that is the distance 2 into 10 raised to minus 2. Again solve this. आता सॉल्व करायचं म्हटल्यानंतर काय करायचं आहे, 10ची जे पॉवर आहे ते अगोदर ॲडजस्ट करायचे. न्युमरेटरमध्ये 10 raised to minus 7 आहे, डिनोमिनेटरला हा 10 raised to minus 2 आहे. When you take this 10 raised to minus 2 into the numerator, then it plus 10 raised to minus 7 and 10 raised to minus 2. बघा, हा 10 raised to minus 7 आला ॲज इट इज, आणि हा डिनोमिनेटरचा जो 10 raised to minus 2 आहे तो वरती घेतला, प्लस 2 झाला. देन 5 into 2, that is 10. डिनोमिनेटरला फक्त 2 राहणार. And when you solve this, you get the required answer 5 into 10 raised to minus 5 Thales law. Magnetic field unit काय असणार आहे, Thales law. Okay. Next problem. An electron is moving with a speed of 3 into 10 raised to plus 7 meter per second. In the textbook, that velocity is 10 raised to minus 7, but take its value 10 raised to plus 7. If we take 10 raised to minus 7, then answer get changed. So that is the correction in the textbook. So an electron is moving with a speed of 3 into 10 raised to 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Thales law.
perpendicular to its path. What will be radius of path? What will be frequency and the kinetic energy in kilo electron volt? Very simple problem again. See, an electron is moving with a speed of 3 into 10 raised to 7 meter per second in a magnetic field of the given value perpendicular to its path. याचा अर्थ काय? There is a one electron and that electron is moving perpendicular to the magnetic field. Magnetic field ला तो कसा मूव होतोय? Perpendicular मूव होतोय. So what will be radius of path and what will be frequency and the kinetic energy in kilo electron volt? आता बघा, हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि या मॅग्नेटिक फील्डच्या डिरेक्शनला हा इलेक्ट्रॉन परपेंडिक्युलरली मूव्ह होतोय. त्याची व्हेलॉसिटी दिलेली, हे मॅग्नेटिक फील्ड तुम्हाला दिलेलं आहे. यू नो, when any charge is moving in magnetic field, at that time that magnetic field apply the force on that charge, and due to that force the charge is moving in a circular path. म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन कसं मूव्ह होणार आहे? सर्क्युलर पाथमध्ये मूव्ह होणार आहे ड्यू टू द मॅग्नेटिक फील्ड. मग तो ज्या सर्क्युलर पाथमध्ये मूव्ह होणार आहे त्या सर्क्युलर पाथची रेडियस तुम्हाला विचारले. देन you have to calculate the frequency and then finally the kinetic energy म्हटलं त्यांनी the electron is in motion, so it possesses the kinetic energy. So kinetic energy in kilo electron volt, and for this you are given mass of electron is given here, then charge on electron is given, and you have to calculate the energy in kilo electron volt. So for that conversion we required 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. These are the given quantities, and in problem the velocity of electron is given, the magnetic field is given. So first of all see how we calculate the radius. आता लक्षात घ्या, त्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये तो इलेक्ट्रॉन मूव्ह होतोय आणि त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे that electron is moved in a circular path. Okay, you know, for the circular motion which force is required? Centripetal force is required. For the circular motion the centripetal force is required, and here in this case that centripetal force is given by the magnetic force acting on that electron by magnetic field. इलेक्ट्रॉनचं मोशन कसं होतं आहे? सर्क्युलर मोशन होतं आहे, आणि आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर मोशनसाठी कुठला फोर्स आवश्यक आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स आवश्यक आहे. मग या ठिकाणी या केसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हाला कोण देणार आहे? मॅग्नेटिक फील्ड फोर्स. ते मॅग्नेटिक फील्ड त्या इलेक्ट्रॉनवरती जे फोर्स ॲक्ट करणार आहे दॅट इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स. सो हिअर वी राईट द मॅग्नेटिक फील्ड फोर्स इज नथिंग बट द centripetal force, that is given here. Okay, how we calculate the magnetic field force? चार्ज मूव्ह होतोय, समजा Q हा चार्ज आहे, V इतका वेलॉसिटीने मूव्ह होतो मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, देअरफॉर द फोर्स ॲक्टिंग ऑन दॅट चार्ज QVB साइन थिटा, हे आपण बघितलेलं आहे. दॅट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स किती लिहिणार आपण? आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला mv² अपॉन r. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द value of radius, that is r. So write this formula for r, and so r is equal to, again here in this case theta is 90 degree and sin 90 is 1, so sin theta is 1 here. या sin theta ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? 1 येणार आहे. ओके, सो r is equal to हा एक v इथल्या एका v बरोबर कॅन्सल होणार आहे, and so finally we write mv upon qb. Now put the values: mass of the electron, then velocity upon charge on electron, that is value of q, and magnetic field. Put all these, and first take the
पॉवर ऑफ 10 कंबाईन. न्युमरेटरमध्ये जर बघितलं तुम्ही प्रॉब्लेमवरती लक्ष ठेवा. मी सांगतो तुम्हाला 10⁻31 आणि 10⁻7 आहे. डिनोमिनेटरला 10⁻19 आणि 10⁻4. 10⁻19 आणि 10⁻4 किती होणार? 10⁻23. ती वरती घेणार आपण, प्लस होणार. आणि हे वरच्या याच्यातनं ते काय प्लस मायनस जे होणार, तर फायनली काय राहणार आहे 10चा पॉवर दॅट इज 10⁻1. आणि इकडे काय राहणार 9 × 3 डिवायडेड बाय 1.6 × 6. ओके, 9 × 3 that is 27 divided by 1.6 × 6 that is 9.6 × 10⁻1. How you solve this? 27 × 27 हे कसं लिहिणार आपण? ही जी स्टेप आहे 27 सेपरेट लिहिलं आपण इंटू 1/9.6 × 10⁻1. तर काय करायचं या ठिकाणी 1/9.6 1 समथिंग म्हणजे तो रेसिप्रोकल. and you know the log table. In the log table directly you get the reciprocal. 1/9.6 म्हणजे हा रेसिप्रोकल आहे. आणि याचं डायरेक्ट ॲन्सर तुम्हाला लॉग टेबलमधल्या रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स या टेबलमधून तुम्हाला मिळणार आहे. 11वीमध्ये आपण शिकलेलाच आहात how to see the reciprocal. So find out that reciprocal value of reciprocal, then multiply it with 27, and then finally you get the required answer that is 0.28 meter. 0.28 meter. आता व्हॅल्यूज पुट केल्यानंतर हा पुढचा जो जॉब आहे सॉल्व करण्याचा, हा मला वाटतं तुम्हाला स्वतःलाच जमायला पाहिजे. प्रत्येक स्टेप जर आपण इथे सांगायला जर गेलो देन आवर लेक्चर इज व्हेरी लॉंग लेक्चर. सो इट इज नॉट पॉसिबल हियर. सो देन फ्रिक्वेन्सी. हाऊ यू कॅल्क्युलेट फ्रिक्वेन्सी? फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड 1/t. Okay, you know the velocity, that is velocity is equal to distance upon time. मग आता टाईम किती घेतलेला आहे? पिरियड घेतलेला आहे. पिरियड याचा अर्थ काय? टाईम रिक्वायर फॉर 1 ऑसिलेशन. मग त्या इलेक्ट्रॉनला एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी जो टाईम लागणार आहे दॅट इज नथिंग बट द पिरियड टी. मग आता एक ऑसिलेशन तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करतो आहे, तो सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे, त्याची रेडियस समजा आर आहे. तर एक ऑसिलेशन ज्यावेळेस तो कंप्लीट करणार म्हणजे किती डिस्टन्स कव्हर करणार दॅट इज सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल दॅट इज 2πr/t. ओके, देन वी राईट टी इज इक्वल टू, हेच कसं लिहिता येईल आपल्याला? टी इज इक्वल टू जर लिहिलं आपण तर टी इज इक्वल टू 2πr/v. हा टी इकडे जाणार लेफ्टला आणि व्ही इकडे येणार. ओके, now put this value of t in this frequency formula, that is f is equal to 1/t. 1/t. t ची व्हॅल्यू जर टाकली तर 2πr/v आहे, म्हणजे v परत न्युमरेटरला जाणार v/2πr. लक्षात येते? now put the values. v 3 × 10⁻7 divided by 2π 3.14 into the radius already you have calculated 0.28. Put all these values here and solve this. Finally we get the answer 17.06 into 10⁶ hertz, and 10⁶ is nothing but the mega. So finally 17.06 megahertz. Instead of 10⁶ we write mega and then megahertz. Got it? Next, kinetic energy of the electron. What is the formula for the kinetic energy? That is 1/2 mv². 1/2 mv². Now put again given values 1/2
m mass of the electron into velocity, that is given 3 into 10 raised to 7 raised to square. If you solve this, you get the answer in joule, but you have to calculate this answer in kilo electron volt. So how the joule is converted into kilo electron volt? By dividing 1.6 into 10 raised to minus 19. In the given quantities, you are given 1 electron volt is equal to 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. ठीक आहे. मग आता जूलचं कन्वर्शन तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये करायचं आहे. सो डिवाइड दिस जूल बाय 1.6 into 10 raised to minus 19. Then solve this. You get the required answer, that is 2.53 into 10 raised to 3 electron volt, and instead of 10 raised to 3 we write kilo. So finally 2.53 kilo electron volt. Next problem. A very long straight wire carries a current 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? The given value, that is mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. Same type of problem already you have solved. So there is no need again to explain this problem. See and take the idea. The next problem. Current of equal magnitude flows through two long parallel wires having separation of 1.35 centimeter. If the force per unit length on each of the wire in 4.76 into 10 raised to minus 2 Newton, what must be I? What must be I? आता हे लक्षात येण्याकरता मी वारंवार तुम्हाला सांगतो आहे की थेरॉटिकल पार्ट तुमचा परफेक्ट असणं गरजेचं आहे. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये काय दिलेलं आहे कमीत कमी ते आपल्या लक्षात येणं फार गरजेचं आहे, आणि ते जर लक्षात आलं तरच प्रॉब्लेम समजणार आहे. सो इन द गिव्हन प्रॉब्लेम यू आर गिव्हन 2 पॅरलल वायर्स. या पद्धतीने 2 पॅरलल वायर दिलेले आहे आणि या दोन्हीमधलं सेपरेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. या दोन्हीमधलं सेपरेशन तुम्हाला दिलेलं आहे, दॅट इज डी इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर. देन इट्स गेट्स कन्वर्टेड इंटू मीटर. देन फोर्स पर युनिट लेंथ ऑन द वायर इज गिवन. जे वायर असणार आहे त्या वायरच्या युनिट लेंथवरती किती फोर्स ॲक्ट होतो आहे, दॅट इज द फोर्स पर युनिट लेंथ. थेरी भाग ज्यावेळेस आपण बघितला त्यावेळेस हे डिटेल एक्सप्लेन केलं आहे. दॅट फोर्स पर युनिट लेंथ इज गिवन 4.76 इंटू 10 raised to minus 2 न्यूटन. आणि काय विचारलं आहे तुम्हाला, व्हॉट इज द करंट, व्हॉट मस्ट बी द करंट. हे पॅरलल आहे, सेपरेशन दिलेलं आहे, फोर्स त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट होतो आहे, फोर्स पर युनिट लेंथ त्या कंडक्टरवरती ॲक्ट होतो आहे. डेफिनेटली द करंट इज फ्लोईंग. या वायरमधनं करंट फ्लो झाला, मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं आणि त्या मॅग्नेटिक फील्डमुळे त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट झाला आहे. आणि किती फोर्स पर युनिट लेंथ, किती फोर्स ॲक्ट होतो तो तुम्हाला दिलेला आहे. मग या वायरमधून फ्लो होणारा करंट किती आहे तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा. सो फोर्स पर युनिट लेंथ, दॅट इज टोटल फोर्स डिवायडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, दॅट इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 डिवायडेड बाय 2 पाय R. R म्हणा किंवा D म्हणा. हा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला आहे. फोर्स पर युनिट लेंथ इज इक्वल टू, दॅट इज इक्वल टू, हे फॉर्म्युला लिहिला आपण, त्याच्या पुढे बघा, दॅट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाय. अगेन म्यू 0 अपॉन इथं 2 पाय आहे, तर 2 पायाऐवजी काय करतो मी इथे 4 करतो, म्हणजे या 2ला 2ने मल्टिप्लाय करतो, म्यू 0 अपॉन 4 पाय. मग इथे तुम्ही 2ने मल्टिप्लाय केला, याचा अर्थ इथे न्यूमरेटरमध्ये सुद्धा तुम्हाला 2ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो 2 इथे केलं लक्षात. आणि 2 वायर आहे, दोन्ही वायरमधून फ्लो होणारा करंट कसं असणार आहे, सेम. दोन्ही वायरमधून फ्लो होणारा करंट कसं असणार आहे,
करंट ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड म्हटलेलं आहे, याचा अर्थ दोन्ही वायरमधून फ्लो होणारा करंट सेम आहे. सो इन्स्टेड ऑफ I1 वी राईट I आणि इन्स्टेड ऑफ I2 वी ऑल्सो राईट I1 आणि I2 कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. सो I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I. सो I इंटू I and divided by R. Now put the values. Force per unit length, its value is given. Put here mu 0 upon 4 pi. H value. Mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7. Take that 4 pi to the LHS. Then mu 0 upon 4 pi is equal to 10 raised to minus 7. That value is put here. 2 I into I, that is I square, and divided by R. या mu 0 upon 4 pi बद्दल तुम्ही 10 raised to minus 7 इथं लिहिलेलं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे खाली काय राहणार आहे, फक्त R and put the value of R or D, कुठलंही नोटेशन वापरा. समजा R वापरला आपण, इथं R करून घ्या. ओके, put the value here and then write this formula for I square. I square बरोबर लिहायचं, हे बाकीचं सर्व इकडे पाठवा, म्हणजे ही इकडे जाताना मल्टिप्लाय होणार आहे आणि ही इकडे येताना डिनॉमिनेटरला येणार आहे, डिवाइड होणार आहे. सो I square is equal to this. Then again solve this. We get I square is equal to this. Finally, when you multiply by 2.38 into 1.35, then it comes 3213, not 32.13. तो 3213 येणार. 10 raised to 3 ने मल्टिप्लाय करून I square is equal to this. You have to calculate the value of I. So I is equal to, take its square root. त्याचं स्क्वेअर रूट आपण घेणार, बरोबर आहे. आता हे स्क्वेअर रूट घेताना 3213 आपण स्क्वेअर रूटमध्ये टाकलेलं आहे, परंतु त्याची ॲडजस्टमेंट कशी करायची आता, तर पावर इव्हन येणं गरजेचं आहे. सो इफ यू राईट 32.13, 32.13 जर लिहिलं आपण, तर इंटू काय लिहावं लागेल आपल्याला, 10 raised to 2. And when you take that 10 raised to 2 outside the square root, then it 10 raised to 1. The square root of 32.13 is 5.68. म्हणजे फायनल येणार तुमचा 5.68 into 10 raised to 1. When you absorb this 10 raised to 1 here, then finally 56.8 ampere. 56.8 ampere. Got it? Take next problem. Magnetic field at a distance 2.4 centimeter from a long straight wire is 16 microtelsa. What must be current through the wire? What must be current through the wire? जवळजवळ सेम टाईपचा प्रॉब्लेम आहे, फक्त तुम्हाला आता मॅग्नेटिक फील्ड न विचारता काय विचारलं आहे, करंट विचारलं आहे. बघा, magnetic field at a distance 2.4 centimeter from a long straight wire is 16 microtelsa. What must be current through the wire? Very simple. This is the wire. Okay. आणि या वायरपासून 2.4 सेंटीमीटर एवढ्या डिस्टन्सवरती किती मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे. आता इथं मॅग्नेटिक फील्ड मिळतं आहे तुम्हाला, डेफिनेटली द करंट इज फ्लोइंग टू दिस वायर, देन अँड देन you get the magnetic field. So what is that current? तो करंट किती असणार आहे तो तुम्हाला विचारलं आहे. स्ट्रेट कंडक्टर आहे. मग आता स्ट्रेट कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाय D. अगेन इंस्टेड ऑफ म्यू 0 अपॉन 2 पाय वी राईट म्यू 0 अपॉन 4 पाय. हे लक्षात ठेवा, इथं 2 पाय आहे तर याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मी काय होणार आहे, म्यू 0 अपॉन 4 पाय. न्यूमरेटरला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, याचा अर्थ
डिनॉमिनेटरला 2ने मल्टिप्लाय केलं याचा अर्थ न्यूमरेटरमध्ये सुद्धा तुम्हाला 2ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. and so we write 2i upon d. Again put the value of mu 0 upon 4 pi, that is 10 raised to minus 7. Then 2i upon d. डिनॉमिनेटरला काय राहणार आहे फक्त d. राईट हिज इक्वेशन फॉर आय. हे इक्वेशन आता आय साठी लिहा. म्हणजे आय इज इक्वल टू जर लिहिलं तर हे डी इकडे जाता नाही, या बीला मल्टिप्लाय होणार आहे बी इंटू डी, आणि ही 2 इंटू 10 रेज टू मायनस 7 जे आहे इथलं ते इकडे येताने त्याला डिवाइड होणार आहे. ही साधी गोष्ट लक्षात आली असेल तुमच्या. सो यू राईट इन दिस वे. नाउ पुट ऑल द गिवन व्हॅल्यूज and solve this. You get the required answer 1.92 ampere. Got it? Take the next problem. The magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius 12.3 centimeter is 6.4 into 10 raised to minus 6 Tesla. What will be the magnetic moment of the loop? Say again the problem. The magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius 12.3 centimeter is given here. What will be the magnetic moment of the loop? काय दिले हे लक्षात घ्या. See here, there is a one circular loop of the wire. आणि त्या लूपची रेडियस तुम्हाला दिलेली आहे, आणि त्या लूपच्या सेंटरला किती मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते ते मॅग्नेटिक फील्ड तुम्हाला दिलेलं आहे. कॅल्क्युलेट काय करायचं आपल्याला, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप. मॅग्नेटिक मोमेंट तुम्हाला काढायचं आहे. सो यू नो द फॉर्म्युला, दॅट इज मॅग्नेटिक मोमेंट m is equal to that is B is equal to this formula, you know, B is equal to mu 0 I r square upon 2 in bracket z square plus r square in bracket raised to 3/2. कुठला फॉर्म्युला आहे? द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट लूप ॲट अ ॲक्सियल पॉईंट. त्या करंट लूपच्या ॲक्सिसवरती जर एखादा पॉईंट कन्सिडर केला आपण, तर त्या ॲक्सियल पॉईंटला किती मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे, हे डेरिवेशन आपण बघितलेलं आहे. तो फॉर्म्युला आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. देन वी राईट म्यू 0 आय. काय बदल केला इथे बघा, या फॉर्म्युल्यामध्ये काय केलं, म्यू 0 आय तसंच आहे, पाय आर स्क्वेअर पाय आलेला आहे इथे. याचा अर्थ न्यूमरेटरमध्ये पायने मल्टिप्लाय केलं, डेफिनेटली यू हॅव टू मल्टिप्लाय बाय पाय इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. डिनोमिनेटरमध्ये सुद्धा पायने मल्टिप्लाय करावं. सो अपॉन सिअर 2 पाय, बाकीचं आहे तसं लिहिलं. देन इन द नेक्स्ट स्टेप म्यू झिरो. आता एक लक्षात घ्या, हे म्यू 0 आहे तसंच लिहिलं आय, आणि पाय आर स्क्वेअर मीन्स that is nothing but the area of that loop. So instead of pi r square we write a, that is I into a, and I into a, that is nothing but the magnetic moment of the loop. Magnetic moment of the loop, it is denoted by small m. Reason is given here. So we write mu 0 m upon denominator मतलब आहे तसंच आहे. नेक्स्ट स्टेप म्यू 0 m अपॉन 2 पाय. आता मॅग्नेटिक फील्ड कुठं दिलं आहे तुम्हाला, सेंटरला दिलेलं आहे, ॲक्सिसवरती नाही. हा झेड ॲक्सिस असतो ना, ते शिकवताना आपण बघितलं होतं. समजा एक करंट लूप आहे आणि ॲक्सिसवरती, परंतु आता मॅग्नेटिक फील्ड कुठं आहे, त्या लूपच्या सेंटरलाच. याचा अर्थ ॲक्सिसवरचा जो पॉईंट असणार आहे त्याचं डिस्टन्स किती 0 झालं. ॲक्सिसवरती पॉईंट कन्सिडर केलाच नाही आपण, कुठं आहे, सेंटरला.
सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ झेड दॅट इज 0 आणि आर मग काय राहिलं आर स्क्वेअर रेज टू 3/2 टू गेट कॅन्सल म्हणजे आर क्यूब. लक्षात येते. सो म्यू 0 एम अपॉन 2 पाय आर क्यूब. You have to calculate the magnetic moment, that is the value of m. So write this formula for m. हा फॉर्म्युला m साठी लिहायचा आहे म्हणजे m बरोबर लिहा. बाकीचं सर्व बघा करून दाखवलेलं आहे. and then put the all given values and solve this. You get the required answer, that is 5.954 into 10 raised to minus 2 ampere meter square. Got it? Take next problem. A circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current of 2.3 ampere. Obtain the magnitude of the magnetic field at the center of the loop and at a distance of 9.7 centimeter from the center of the loop but on the axis. Very simple problem again. काय दिले बघा, एक सर्क्युलर लूप आपल्याला दिलेला आहे. देर इज अ वन सर्क्युलर लूप आणि त्या सर्क्युलर लूपचे रेडियस तुम्हाला दिलेले 9.7 सेंटीमीटर ते मीटरमध्ये कन्वर्ट करून दाखवलेलं आहे. आणि त्या सर्क्युलर लूपमधून करंट फ्लो होतो आहे 2.3 एम्पियर. When the current is flowing through the circular loop, definitely the magnetic field is produced. That magnetic field you have to calculate at the center of the loop, and then the magnetic field you have to calculate on the axis. हे लूप या ठिकाणी असणार आहे. ॲक्सिसवरच्या पॉईंटला किती मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे ते तुम्हाला सेकंड पार्टमध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मला वाटतं आयडिया तुमच्या लक्षात आलं आहे. So first, magnetic field at the center of the loop. The formula, straightforward formula, that is BC. BC means center. Magnetic field at center. BC is equal to mu 0 I upon 2R. Now put the values and solve this. You get the required answer, that is 1.49 into 10 raised to minus 5 tails hour. Problem screen वरती लक्ष ठेवा. सेकंड पार्ट, जिथे गरज आहे डिटेलमध्ये तिथे एक्सप्लेनेशन मी देतोय आणि जिथे रिपीट होते पुन्हा ते एक्सप्लेनेशन देण्याची गरज नाही. सेकंड, ऑन द ॲक्सिस, यू नो द ॲक्सिस फॉर्म्युला, दॅट इज बी झेड इज इक्वल टू, जस्ट you have used this formula in the previous problem, mu 0 I r square upon this. Again put all the given values here and solve this. You get the required answer. हे काही या ठिकाणी सॉल्व करून दिलेलं नाही. ट्राय युअर सेल्फ, यू गेट द रिक्वायर्ड आन्सर. ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अ सर्क्युलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, each of radius 8.0 centimeter. If current of 0.40 ampere passes through it, what must be the magnetic field at the center of the coil? Again same. फक्त आता त्या सर्क्युलर लूपमध्ये, हे जे सर्क्युलर लूप आहे, there is not single turn, 100 turns is given and the radius of each turn is same, that is the 8.0 centimeter. The current is flowing through this loop. त्या लूपमधून जो करंट फ्लो होतोय that is the 0.40 ampere. Definitely the magnetic field is produced and that magnetic field you have to calculate at the center. So the required formula BC is equal to mu 0 I upon 2R. असा फॉर्म्युला प्रिव्हियस प्रॉब्लेममध्ये आपण वापरला होता. इथे नंबर ऑफ टर्न्स दिलेले आहेत, नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. सो ओनली mu 0 n I एवढंच बदल होणार आहे. नाउ पुट ऑल द गिवन व्हॅल्यूज अँड सॉल्व दिस. यू गेट द रिक्वायर्ड आन्सर. नेक्स्ट, अ सोलिनाइड ऑफ लेंथ 5 meter and 5 centimeter in diameter has winding of 100 turns and carries a current of 5 ampere. Calculate the magnetic field at the center or at its center along the axis. Solenoid हा पार्ट आपण बघितलेला आहे. नंबर ऑफ टर्न्स नॉन कंडक्टिंग बेसवरती वाउंड केलेले असतात. मग किती वाइंडिंग असणार आहे
1000 टन्स दिलेले आहेत तुम्हाला. त्या सोलिनाईडची रिअल सोलिनाईड आहे, त्याची लेंथ तुम्हाला दिलेली आहे 5 मीटर. डायमीटर इज गिवन हिअर, दॅट इज द 5 सेंटीमीटर. It means the length of the solenoid is given, that is 5 meter, and in this length the number of tons, total number of tons, that is given 1000 tons, that is denoted by capital N. So what is small n? Meaning of small n, that is the number of tons per unit lengths. And small n चं meaning काय? टर्न्स पर युनिट लेंथ. मग आता टोटल लेंथ पायमध्ये टोटल टर्न्स किती आहेत? 1000. सो डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, यू गेट्स टर्न्स पर युनिट लेंथ. काय मिळणार आहे तुम्हाला? युनिट लेंथमध्ये किती टर्न असणार आहे. पाय एवढ्या लेंथमध्ये जर 1000 टर्न्स आहेत तर युनिट लेंथमध्ये किती टर्न्स आहेत? दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल एन. हाऊ यू कॅल्क्युलेट? टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. You have to calculate the magnetic field at its center along the axis. त्या सोलेनाईडच्या ॲक्सिसवरती सेंटरला किती मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते तुम्हाला काढायचं आहे. फॉर्म्युला, यू नो द फॉर्म्युला, दॅट इज बी इज इक्वल टू μ0 ni. पुट द व्हॅल्यू ऑफ μ0, दॅट इज 4 pi × 10⁻⁷ इंटू स्मॉल एन. बघा आता या फॉर्म्युल्यामध्ये कॅपिटल एन म्हणजे टोटल टर्न्स नाही, स्मॉल एन आहे. अँड पुट द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल एन, this value here, okay, and into I, that is the current flowing, that is 5, and again solve this, you get the required answer, that is 2 × 10⁻³ Thales law. Okay, next one. A toroid of narrow radius of 10 cm has 1000 turns of wire. For a magnetic field of 5 × 10⁻² Thales law along its axis, how much current is required to be passed through the wire? आता टोराइड आपण बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. आणि त्या टोराइडची simply remember the meaning of toroid, that is nothing but the circular and the number of turns is wounding gear. मग त्याचं रेडियस किती दिलेलं आहे टोरॉइडचं तुम्हाला? दॅट इज r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे प्रोड्यूस होतं ते मॅग्नेटिक फील्ड तुम्हाला दिलेलं 5 × 10⁻² टेल्सला. मॅग्नेटिक फील्ड इथे तयार होतं, याचा अर्थ त्यातनं करंट पास होतो आहे. तो करंट किती आहे तो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, सो द रिक्वायर्ड फॉर्म्युला दॅट इज गिवन इन द टोराइड. हे जे आर्टिकल आपण बघितलं त्यामध्ये हा फॉर्म्युला आपलं फायनल रिझल्ट आपला आलेलाच होता. दॅट इज बी इज इक्वल टू μ0 ni अपॉन 2 pi r. इथे कॅपिटल एन वापरायचं आहे. टोराइडमध्ये तुम्हाला लेंथ माहीत असते, लेंथ माहीत आहे याचा अर्थ किती टर्न्स आहे हे सुद्धा तुम्हाला माहीत असणार आहे. ओके, सो कॅपिटल एन, स्मॉल एन जर म्हटलं तुम्ही तर त्याचा मिनिंग वेगळा होतो. दॅट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. ते इथे डायरेक्ट कॅपिटल एन आहे. μ0 ni अपॉन 2 pi r. Put all the given values. μ0 ची व्हॅल्यू टाका 4 pi × 10⁻⁷. n, capital N, number of turns is given 1000 into I, that you have to calculate, divided by 2 pi into r. The value of r is 10 centimeter. Convert it into meter and put here, that is 10 into 10⁻². Okay, solve this. 2 into 100 into 10⁻⁵ into I. हा पार्ट तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला हे मिळणार आणि हा आय राहणार आहे. तुम्हाला आय काढायचं आहे. आय बरोबर हा फॉर्म्युला जर लिहिला तर हे सर्व जे असणार आहे हे सर्व कुठे येणार आहे? इकडे बीला डिवाइड जाणार आहे. सो आय इज इक्वल टू बी अपॉन दिस. द व्हॅल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन. Put that value
solve this. Finally you get the final answer, that is 25 ampere. Okay. If you see in the textbook, the number of problems is given here, and if we take all these problems, then again our video is very lengthy. म्हणून ही जी राहिलेली प्रॉब्लेम असणार आहेत, ही सर्व प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. निश्चितच या व्हिडिओमध्ये हे प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करताना थोड्याशा मर्यादा येतात. एखादी अर्धी गोष्ट तुमच्या लक्षात येणार पण नाही, जिथे तुम्हाला काही अडचण येणार आहे. डेफिनेटली यू कॉन्टॅक्ट विथ मी, तुम्ही माझ्याबरोबर कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि एक्झरसाईजमधले बरेचसे प्रॉब्लेम अजून बाकी आहेत, ते प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. तिथे जर काही अडचण आली तर अगदी फ्रँकली तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि प्रत्येक प्रॉब्लेम हा पाठ करण्याचा विषय नाही, यापूर्वी आपला बोलून झालेला आहे. हा अंडरस्टँडिंगचा विषय आहे. अतिशय काळजीपूर्वक प्रत्येक प्रॉब्लेम बघा. अगोदर थेरी पार्टचा स्टडी करा आणि नंतर प्रॉब्लेमकडे या तुम्ही. आणि बारकाईने जर तुम्ही या प्रॉब्लेमकडे बघितलं तर प्रत्येक प्रॉब्लेम हा डेफिनेटली तुमच्या लक्षात येणार म्हणजे येणार. ओके. सो in today's lecture we will stop here. The remaining parts will continue on next lecture, and in the next lecture we will start the new chapter. Name of the chapter, that is the magnetic material. So thank you.